Okay. So, இப்போ section 7 section 7 read பண்ணு. In acceptance must be absolute in order அவ்வளவுதான் to அவ்வளவுதான் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ. Okay. So acceptance must be absolute. So acceptance must be absoluteனா உன்னோட acceptance வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும், கரெக்டா இருக்கணும். ஓகே, must be absolute and unqualified. So ஒரு விதி இப்ப நான் வந்து 40,000 உனக்கு பைக்கை விற்கிறேன், I'm going to sell my bike for 40,000 rupees அப்படின்னு சொல்றேன்னா, when you accept it, you have to accept it for 40,000. You should not say anything like it will be 39,000 or it will be 40,000 only if the bike has gone for so and so kilometers. 2000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருந்தா இல்ல 2 வருஷம் தான் இருந்தா அப்படிலாம் குவாலிஃபிகேஷனே வைக்க கூடாது. Acceptance must be absolute and unqualified. Next. Okay. Absolute must be expressed in some usual and reasonable manner, unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. Okay, be expressed in some usual and reasonable manner, and unless the proposal prescribes the manner in which to be accepted. இப்ப சப்போஸ் நான் வந்து இதை நீ அக்செப்ட் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு மேனர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி it must be expressed in some usual or reasonable manner. சரியா? நான் வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா இப்போ ஒரு அக்செப்டன்ஸ் 40,000 நீ பைக்கை வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மேனர் நான் சொல்லியிருக்கேன்னா நீ அந்த மேனர்ல தான் அக்செப்டன்ஸை வைக்கணும். அந்த மேனர்ல அக்செப்டன்ஸை வைக்காட்டி then it will not be an acceptance. Read. If the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may, within a reasonable time, affect the acceptance is communicated to it. Read பண்ணு. Insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so, he accepts the acceptance. Okay. So, first rule of acceptance என்னன்னா acceptance must be absolute and unqualified. It must be expressed in some usual and reasonable manner, unless the proposal prescribes the manner in which to be accepted. Okay, நான் வந்து அக்செப்டன்ஸ்க்கு ஒரு மேனர் வைக்க சொல்ல வரைக்கும் இதை வந்து நீ வந்து இமெயில்ல தான் அக்செப்ட் பண்ணணும் இல்லாட்டி வந்து போஸ்ட் மூலமா தான் அக்செப்ட் பண்ணணும் சொல்ல வரைக்கும் யூஷுவல் அண்ட் ரீசனபிள் மேனர்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் சப்போஸ் நான் வந்து இமெயில் இல்லாட்டி வந்து ஒரு போன் மூலமா தான் உன்னை அக்செப்ட் பண்ணணும்னு சொல்றேன்னா then if the proposal prescribes a manner in which to be accepted and the acceptance is not made in such manner, நான் இமெயில் மூலமா நீ அக்செப்ட் பண்ணணும்னு சொல்றேன், நீ அப்படி இமெயில் மூலமா அக்செப்ட் பண்ணலாட்டி the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, நீ வந்து இமெயில் மூலமா அக்செப்ட் பண்ணாம போன் மூலமாவோ இல்ல வேற போஸ்ட் மூலமாவோ எனக்கு பண்றேன்னா அந்த அக்செப்டன்ஸ் எனக்கு கம்யூனிகேட் ஆன பிறகு உன்னை நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணலாம். insist that proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. சரியா? நான் உன்னை இன்சிஸ்ட் பண்றேன். இப்ப சப்போஸ் நான் ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வந்து இந்த மேனர்ல தான் இருக்கணும் இமெயில்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன், ஆனா நீ எனக்கு போன்ல அக்செப்ட் பண்ற. சரியா? அப்படி போன்ல அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னா விதின் ரீசனபிள் டைமுக்குள்ள நான் உன்னை சொல்லணும், இல்ல நீ போன்ல அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது, எனக்கு இமெயில்ல தான் அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்படி நான் உங்ககிட்ட இமெயில்ல தான் நீ அக்செப்ட் பண்ணணும்னு நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாட்டி அமைதியா இருந்தேன்னா ரீசனபிள் டைமுக்குள்ள நான் அக்செப்டன்ஸை எப்படி வேணா சொல்லுங்க ஏத்துக்கிட்ட மாதிரி ஆயிரும். ஓகே, he accepts the acceptance. புரியுதா? ஓகே சார். It must be expressed in normal unless a specific time. Answer. புரிஞ்சதா புரியலையா? சார் புரிஞ்சுது சார். ஓகே, செக்ஷன் 8 போ. Acceptance by performing condition. Acceptance by performing conditions or receiving consideration. Performing of condition of the condition performance. Performance of the condition of a proposal or the acceptance of any consideration for the reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance of a proposal.
performance of conditions of proposal or acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance for a proposal. So இது வந்து எப்படின்னா, சப்போஸ் சில அக்செப்டன்ஸ் எல்லாம் டைரக்டா இருக்காது. நான் உனக்கு வந்து 40,000 rupees பைக் செல் பண்றேன், நீ எனக்கு 40,000 rupeesக்கு செல் பண்ண, அப்படிலாம் இருக்காது. சிம்பிளா வந்து ஒரு போஸ்ட் இருக்கும், போஸ்ட்ல வந்து என் நாய் காணோம், யாரு என் நாயை தேடி கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் தர்றேன் அப்படின்னா, நீ அந்த கண்டிஷன்ஸோட நாயை தேடி கண்டுபிடிச்சனா இட் அமௌண்ட்ஸ் டு acceptance by performing conditions. Okay sir. Performance of conditions of a proposal or acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance for the proposal. Okay? Okay sir. Sir, receiving consideration sir. எங்க இருக்கு சார்? பெர்ஃபார்மிங் கண்டிஷன்ஸ் தான் அவங்க வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த வேலையை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அந்த ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்குது. அது வந்து அப்போ வந்து எந்த செக்ஷன் 8 தான் சார். அக்செப்டட் பை பெர்ஃபார்மிங் கண்டிஷன்ஸ் தான். இப்போ அவங்க நாய் தொலைஞ்சு போயிடுச்சு, கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க, நம்மளே போய் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அக்செப்ட் பண்ண மாதிரி தானே சார்? ஆமா, அக்செப்ட் பண்ண மாதிரி தான். இதே ரிசீவிங் கன்சிடரேஷன்னா இட் கேன் பி எனிதிங். சரியா? அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி. கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம், ரிசீவிங் கன்சிடரேஷன்ஸ் இருக்கலாம். சப்போஸ் வந்து சப்போஸ் ஒரு புக் ஸ்டால் இருக்கு, புக் வாங்குறோம், புக்கோட விலை 40 ரூபான்னு இருக்கு, நீ அந்த 40 ரூபாயை வாங்கிக்கிற எதுவுமே சொல்லாம. சோ இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் ரிசீவிங் கன்சிடரேஷன். சோ அப்போ வந்து நீ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற, ஓகே 40 rupeesக்கு நான் அந்த இத ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. Got it? ஓகே சார். இப்போ promises and express and implied. இது வந்து முக்கியமானது. express or implied promise. ரீட் பண்ணு. In so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed. In so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. Okay. So promise வந்து wordsல இருந்தா அது பேர் என்னது? Express sir. Express promise. இதே promise வந்து by accepting conditions or by doing certain things னா அது வந்து implied promise. சரியா? சோ இந்த செக்ஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? செக்ஷன் 9 ஓடதா சார்? இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் சார். எது முக்கியம் அப்படி கேக்குறீங்க சார்? இல்ல, இப்ப ஆஃப்டர் ரீடிங் செக்ஷன் 9 there are two types of promises. One is express promise and impress promise. Implied promise. Insofar as a proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed. Insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. So not necessarily வார்த்தைகளாலோ எழுதி கொடுத்தோதான் ப்ராமிஸ் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. Can be even based on actions. Okay sir. So last section 10 படி. What agreements are contracts? All agreements are contract if they are made by the free consent of the parties. So free consent னா என்னன்னா அது தனி சாப்டர் இருக்கு, நம்ம அப்ப பார்க்கலாம். Okay sir. Free consent of parties component to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. Okay. So first வந்து all agreements or contracts if they are made by free consent. All agreements or contracts if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration. Consideration lawful ஆ இருக்கணும். சரியா? நான் பாட்டுக்கு நீ வந்து இப்படி பண்ணு அது பண்ணு, நான் உனக்கு வந்து கோடிக்கணக்கில் கொள்ளை அடிச்சு தர்றேன், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. இட்ஸ் பி லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் வித் லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் லாஃபுல்லா இருக்கணும். ரெண்டு பேரும் ஆப்ஜெக்ட்னா அந்த கான்ட்ராக்டோட மையம் என்ன? வாட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட்? சப்போஸ் இப்ப நான் நீயும் கான்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம், நான் உனக்கு 100 ரூபாய் தர்றேன்,
உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் காலை உடைச்சிரு அப்படின்னு சொன்னா this is unlawful object. Okay. Okay, this is unlawful object. The law object should be lawful. Okay, lawful objective. Objective மாதிரி lawful objective இருக்கணும். What is the objective of the contract? The objective of the contract should be lawful. That is for some specific purposes like business or anything. Not for unlawful purposes like anything that is against the Indian Penal Code. And nothing expressly declared to be void. So void, express void இருக்கிறத வந்து நீ பண்ண முடியாது. Okay? Okay sir. Betting அந்த மாதிரி விஷயங்கள் which is okay sir. Okay, nothing herein contained shall affect any law in force in and not hereby expressly repealed by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witnesses or any law relating to the registration of the document. Okay, so இப்ப law வந்து எக்ஸ்பிரஸா ஏதாவது வந்து void ன்னு சொல்லுச்சுனா அது வந்து void ஆயிரும். Nothing herein contained shall affect any law in force and not hereby expressly repealed by which any contract is required to be made in writing or in presence of witness or any relating to registration of documents. So இது வந்து registration of documents அந்த விஷயத்தை பத்தி but not இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல இது பெருசா தேவைப்படாது. ஓகே, சோ வாட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிற இந்த இதை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா நீ வந்து யூஸ் பண்ணா போதும். ஓகே சார். சோ இப்போ வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு. சோ நம்ம வந்து இப்போ டைரக்டா கேஸ் லாஸ் பார்க்கலாம். ஓகே சார். ஓகே, case laws. Formation of unilateral contract through advertisement and performance. First important case la வந்து Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Co. Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Co. எதுக்கு சார் இது? எதோட கேஸ் தான் சார்? சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் சோ இதுல வந்து என்னன்னா ஃபேக்ட்ஸ் ரீட் பண்ணு. சார் எங்க சார் இருக்கு கார்போலிலோசிஸ்? ஓகே சார். ஓகே ஓகே சார். The defendant company advertised of €100 reward to anyone contracting influenza after using the smoke ball product 3 times daily for 2 weeks as per provided instructions. The advertisement specified that €1,000 was deposited with the bank to demonstrate the company's sincerity. The plaintiff stop பண்ணு. இப்போ என்ன புரியுது உனக்கு? சார் அந்த கம்பெனி வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் €100 தரேன், நீங்க வந்து அந்த ஸ்மோக் பால சாப்பிட்டு அந்த ஸ்மோக் பால வந்து 3 டெய்லியும் 2 வாரத்துக்கு சாப்பிட்டா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா. ஓகே, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, எங்க ஸ்மோக் பால டெய்லி 2 வாரத்துக்கு 3 தடவை பயன்படுத்திட்டு வரும்போது இன்ஃப்ளூயன்ஸா வராது. அதையும் மீறி இன்ஃப்ளூயன்ஸா வந்துச்சுன்னா நாங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு ₹1,000 ரிவார்ட் தரோம். ₹100 தரோம். ₹100 100 பவுண்ட்ஸ் தரோம் அப்படிங்கிறாங்க. நாங்க 100 பவுண்ட்ஸ் தருவோம் அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு ₹1,000 வந்து ஒரு பேங்க்ல ₹1,000 வந்து பேங்க்ல போட்டு வைக்கிறாங்க. சோ இன் எசன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எங்களோட ஸ்மோக் பால வாங்கி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸா வராது. 3 தடவை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 2 வாரத்துக்கு
டெய்லி 3 தடவை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸானா காமன் கோல்டு வராது ஓகே சார். அப்படின்னு. அந்த பிளைன்டிஃப் மிஸ்ஸஸ் கார்லில் பர்ச்சேஸ் அண்ட் யூஸ் த ப்ராடக்ட் அக்கார்டிங் டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அந்த பொம்பளை வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதை வாங்கி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க. அதை யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் she got என்னது இன்ஃப்ளூயன்ஸா. இப்ப இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வெதர் இப்ப வந்து கோர்ட்டு கேஸ் போகும்போது கோர்ட் சொன்னாங்கன்னா நாங்க சும்மா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் பண்ணோம், கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் போடல, நான் ஆஃபர் கொடுத்து நீ அக்செப்டன்ஸ் எதுவுமே பண்ணல. ஓகே, கான்ட்ராக்ட்னா என்ன? there must be a promise, then there must be a promiser, then there must be acceptance must be unqualified and acceptance must be இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. so it was just a mere advertisement. வெறும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மட்டும் தான், கான்ட்ராக்டே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனி சொல்லுது. ஆனா கோர்ட் என்ன சொல்லுச்சுன்னா the court concluded that advertisement represented a legally binding unilateral contract. the first time example for என்னது யூனிலேட்டரல் கான்ட்ராக்ட். ஒரு ஆள் மட்டும் அட்வர்டைஸ் பண்ணி நான் வந்து இவ்வளவு ஆப்ளிகேஷன் பைண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா யாராவது அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் செஞ்சா it would amount to என்னது இன்ஃப்ளூயன்ஸ். it would amount to acceptance. okay sir. as per section 8, acceptance by performing conditions or receiving consideration. got it? okay sir. புரியுதா உனக்கு? புரியுது sir. so court concluded that the company's offer was communicated to the whole world. company oda offer வந்து communicated to the whole world and Mrs. Carlill's use of the smoke ball constituted acceptance of this offer. first நீ வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ற அது ஆஃபர் டு தி ஹோல் வேர்ல்டு. அத வந்து அது என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் கார்லில் யூஸ் பண்ண போகும்போதே she has accepted it. okay, the conditions specified in the advertisement were not so vague so as to preclude the formation of contract. Mrs. Carlill's performance was an acceptance on offer and this acceptance does not need to be communicated to the company before performance. The court held the company received notice of acceptance when it received notice of performance of the conditions. Okay, the court dismissed the defendant's argument the contract of wagering contract or contract of insurance. Consequently, the court upheld that Mrs. Carlill was entitled to £100 reward as per terms of the contract. So Carlill versus Carbolic smoke ball ko என்ன மூணு பிரின்சிபல சொல்லுது என்னன்னா there can be unilateral contracts, there can be advertisements வந்து கான்ட்ராக்டா இருக்கலாம், contract can be made to the whole world at large, ஸ்பெசிபிக் பர்சனுக்கு தான் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது, whole worldக்குமே கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். and once if a person performs the conditions of the instructions given in the advertisement that would amount to acceptance of the contract. proposal. okay sir. ஓகேவா? இப்போ இது புரிஞ்சதா இந்த கேஸ்ல உனக்கு? புரிஞ்சது சார். சோ நாளைக்கு உனக்கு क्वेश्चंस கேட்டாங்க அப்படினா அட்வர்டைஸ்மென்ட்ஸ் கான்ட்ராக்டா இருக்கலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். அக்செப்டன்ஸ் பை பெர்ஃபார்மிங் தி கண்டிஷன் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். யூனிலேட்டரல் கான்ட்ராக்ட்ஸ்க்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான கேஸ்ல. இந்த கேஸ்லவ நல்லா தரோவா படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ. ஓகே சார். கார்லில் வெர்சஸ் கார்பாலிக் ஸ்மோக் பால் கோங்கிறது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல நீ வந்து மறக்கவே கூடாது. ஓகே சார். ஓகே. ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் Pharmaceutical Society of Great Britain versus Boots Cash Chemists. Read பண்ணு. Fact, the Boots Cash Chemists introduced a new system in their store. Customers would pick up items from the shelves themselves and then pay at the cashier's desk. The customer's action would only be overseen by a registered pharmacist
pharmacist when paying for the goods at the cashier's desk. The Pharmaceutical Society of Great Britain sued Boots, arguing that the display of goods was an offer in itself and picking them up was an acceptance. Hence, a sale contract was formed at the shelf. They claimed that this violated the Pharmacy and Poisons Act 1933, which required a registered pharmacist to supervise the sale of the certain products. The issue at the end was whether the contract was concluded when the customers picked the item from the shelf or when the cashier accepted the payment. ஓகே சோ இப்போ என்ன Okay. புரியுது உனக்கு? சார் முதல்ல வந்து ஒரு குட் கேஷ் கெமிஸ்ட் ஒரு அந்த அந்த ஒரு கம்பெனி வந்து புதுசா ஒரு இது சிஸ்டம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க சார். என்னன்னா நிறைய ஷெல்ஃப்ல வந்து மெடிசன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அதை போய் கஸ்டமர்ஸ் போய் எடுத்துக்க சொல்றாங்க. அது வந்து அது வந்து நிறைய பேருக்கு அப்புறம் வந்து the customers actions would be over was often after picking them up. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து எப்ப அந்த ஷெல்ஃப்ல இருந்து எடுக்கிறாங்களோ அப்பயே வந்து ஆஃபர் அப்பயே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. கஸ்டமர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் அங்கே அந்த இடத்துல வந்து சேல்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து ஃபார்மசி ஆக்ட் அண்ட் பாய்சன்ஸ் ஆக்டையும் வயலேட் பண்ணிச்சுன்னு சொல்றாங்க. சொல்லிடுறேன். பூட்ஸ் கேட்ஸ் கெமிஸ்ட் வெர்சஸ் பார்மசூட்டிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன். கிரேட் பிரிட்டன்ல ஃபார்மசி அண்ட் பாய்சன்ஸ் ஆக்ட் படி என்னன்னா, நீ வந்து ஒரு மருந்து எடுக்கணும்னா மருந்தை விற்கணும் அப்படின்னா அந்த மருந்தை கொண்டு போய் ஒரு பார்மசிஸ்ட கொடுத்து பார்மசிஸ்ட் தான் உனக்கு விற்கணும். ஓகே. ஆனா இங்க வந்து என்னன்னா ஷெல்ஃப்லயே வந்து மருந்தை வைக்கிறாங்க. அந்த ஷெல்ஃப்ல இருந்து நீ மருந்தை எடுத்துட்டு போய் பார்மசிஸ்ட கொடுத்துட்டு பார்மசிஸ்ட் வந்து அதை பில் போட்டு கொடுத்து வாங்குறீங்க. இதுதான் ப்ரொசீஜர். இப்ப இங்க பார்மசிட்டிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஷெல்ஃப்லயே ஆஃபர் முடிஞ்சிருது. ஒன்ஸ் ஷெல்ஃப்ல இருந்து அந்த மருந்தை எடுக்க போகும்போது கம்ப்ளீட் ஆஃபர் முடிஞ்சிருது. அவன் ஷெல்ஃப்ல இருந்து அந்த மருந்தை எடுத்துட்டான்னா அவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான் அதை. சோ அங்கேயே கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருது. இங்க வந்து இது இப்படி வித்தீங்கன்னா இந்த மருந்து pharmacies or the medicines which has to be sold only by the pharmacist according to Pharmacies and Poisons Act. இது வந்து மீறப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்மசூட்டிக்கல் சொசைட்டி சொல்றாங்க. ஓகே. பூட்ஸ் கேட்ஸ் கமிஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஷெல்ஃப்ல வைக்கப்பட்ட பொருள் வந்து ஆஃபர் கிடையாது. இட் இஸ் a mere invitation to treat. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. Cataloging of products or mere showcasing products is not an offer. It is only an invitation to treat. So offer versus invitation to treat. இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. சோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ என்னன்னா பூட்ஸ் கேட் கமிஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஷெல்ஃப்ல இருக்கும் போது இன்விடேஷன் டு ட்ரீட் தான். நீ அதை எடுத்துட்டு வந்து என்கிட்ட பார்மசிஸ்ட கொடுத்து பில்லு போடுற பாத்தியா, அப்பதான் ஆஃபர் வருதுன்னு சொல்லி பூட்ஸ் கேட் கெமிஸ்ட் சொல்றாங்க. சோ அந்த டயத்துல வந்து பார்மசிஸ்ட் உள்ள நுழைஞ்சிடுறாங்க. சோ இது வந்து வயலேஷன் கிடையாதுங்கிறாங்க. கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல் அக்செப்டட் இட். The court of appeal held that display of goods was merely an invitation to treat. And the offer occurred when the customer presented the goods at cash desk. புரியுதா? ஓகே. அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே புரியுது சார். சோ என்னன்னா display of goods was merely an invitation to treat. So invitation to treat க்கும் ஆஃபருக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சா? தெரிஞ்சு. சோ இப்ப இன்விடேஷன் டு ட்ரீட்னா என்னது? எக்ஸாம்பிள் சொல்லு.
அந்த வந்து ஷெல்ஃப்ல வைக்கிறது சார். நீங்க செல்ஃப்ல வந்து வைக்கிற மாதிரி டிஸ்ப்ளே ஆஃப் குட்ஸ் டிஸ்ப்ளே ஆஃப் குட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து மியர் இன்விடேஷன் டு ட்ரீட்ஸ். யா தீஸ் ஆர் மியர் இன்விடேஷன் டு ட்ரீட் பட் நாட் ஆஃபர் பெர் சே. ஆஃப் இட் வாஸ் ஒன்லி. சோ இது வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட், நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். சார். சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் ஷெல்ஃப்ல குட்ஸ் இருக்க போகும்போது அது ஒரு ஒன்லி என்னது, இன்விடேஷன் டு ட்ரீட். இன்விடேஷன் டு ட்ரீட்னா ஒன் ஸ்டெப் பிஃபோர் கான்ட்ராக்ட். நோ ஆஃபர். ஓகே ஓகே. ஆஃபர் ஆஃபர். ஒன் ஸ்டெப் பிஃபோர் ஆஃபர், தட் இஸ் இன்வைட்டிங் டு ஆஃபர். ஓகே சார். அங்க okay, வந்து sir. கான்ட்ராக்ட் கன்க்ளூட் ஆகாது. அங்க வந்து கான்ட்ராக்ட் என்ன ஆகாது, கன்க்ளூட் ஆகாது. so invitation to treat means only an invitation to treat. So display of goods, cataloging of products is only merely an இன்விடேஷன் டு ட்ரீட். ஆமா. Got it? ஓகே சார். Okay. Next case la படி Balfour and Balfour. The defendant, Mr. Balfour, was a civil engineer and his work required him to return to Ceylon. His wife, Mrs. Balfour, due to her health issues, had to stay back in England. Before leaving, Mr. Balfour promised his wife a monthly allowance of £30 until she could join him in Ceylon. Due to the martial disagreement, Mrs. Balfour didn't go to Ceylon, and their marriage broke down. Mr. Balfour then stopped making the payments, and Mrs. Balfour sued him for breach of contract. The question that arose was whether their agreement was intended to have legal consequences and whether it was a legal enforceable contract. Ratio descending-na என்னது, the reasoning based on which the judgment was given. ஓகேவா? Okay, sir. இதுதான் மேஜர். இது என்ன ரீசனிங்ல ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுத்திருக்காங்க, ரீட் பண்ணு. The court of appeal held that there was no contact between Mr. and Mrs. Balfour because there was no intent to create a legal relationship. The court was made a distinction between social and domestic agreements and agreements intended to have legal consequences. They declared that in a social and domestic situations, the law presumes that the parties did not intend to create a legal relations. This case therefore established the principle that for a contract to be binding, the parties must intend to establish legal relationship. The case of Balfour and Balfour is leading case on issue of intention to create legal relationship and necessary element for contract formation. ஓகே, இப்போ இதுல என்ன புரிஞ்சது உனக்கு? சார் ரெண்டு பேர் Balfour ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சார். ஆனா அவங்க கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த மிஸ்டர் Balfour என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து சிலோன் போயிட்டு நான் உனக்கு வந்து அலவன்ஸா £30 உனக்கு தரேன் அப்படி சொல்றாரு. ஆனா வந்து அவங்க மார்ஷியல் டிஸ்அக்ரிமெண்ட்னால Balfour வந்து மேரைட்டல் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் சிலோன் போல அண்ட் அப்புறம் வந்து அவங்க பிரிஞ்சுட்டாங்க. பிரியும் போது அந்த மிஸ்டர் Balfour வந்து பேமெண்ட் பண்ணாம விட்டாரு. அதுக்கு வந்து மிஸ்டர் Balfour வந்து சூ பண்ணாங்க சார். ஓகே, சோ இது சூ பண்ணதுக்கு கோர்ட் என்ன சொல்லுச்சு? கோர்ட் என்ன சொல்லுச்சுன்னா, உங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்ல, அப்ப அது கான்ட்ராக்டே கிடையாது. உங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்ல. கோர்ட் வந்து அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி பேசல, நாட் அபவுட் மேரேஜ். கோர்ட் டாக்ட் அபவுட் whether the contract had intended legal effect. புரியுதா உனக்கு? சப்போஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா இருந்திருந்தா, இல்ல அவங்க மேரேஜ் பிரேக் டவுன் ஆனது இங்க மேட்டர் கிடையாது. ஓகே, நான் என்ன சொன்னேன்? all agreements are contract. Sorry, all contracts are agreement, but not all agreements are contract. All contracts are agreements, but not ஒரு நிமிஷம்.
all agreements all contracts or agreements, Agreement. but not all agreements or contracts. Contract. So எல்லா கான்ட்ராக்ட்ஸ்மே அக்ரிமெண்ட்ஸ் தான், ஆனா எல்லா அக்ரிமெண்ட்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் கிடையாது. பட் நாட் Okay, ஆல். sir. அது எப்படின்னா டொமஸ்டிக் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் Contract. கான்ட்ராக்ட்ஸ். லா என்ன ப்ரிசியூம் பண்ணும்னா, ஒரு அண்ணன் தம்பி, அப்பா பையன், அம்மா பொண்ணு, இல்லாட்டி அம்மா பையன், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப், இதெல்லாம் டொமஸ்டிக். இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள பிரிசம்ஷன் வந்து என்னன்னா, இது வந்து லீகலி they do not intend to create legal effect for their agreements. ஓகேவா? Okay. இவன் வந்து அக்ரிமெண்ட் மாதிரி இருக்கலாம். நான் 100 rupees 100 pounds தரேன் உனக்கு சிலோன் வரைக்கும் போறதுன்னா, because of domestic arrangements they are not, the presumption is they do not intend to create legally enforceable Legal. things. ஒரு நிமிஷம். So they did not intend to create legal. So இது எதுல இருந்து வருது? Section 2H என்ன சொல்லுது? Section 2H contract. Agreement enforceable by law is a contract. Agreement enforceable by law is a contract. So இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க? Agreement enforceable by law is a contract. Okay, so இங்க கோர்ட் என்ன சொல்லிச்சுன்னா, உங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள அக்ரிமெண்ட் இருக்கு, ஓகே, பட் இது வந்து மியர் டொமஸ்டிக் அக்ரிமெண்ட் தான், இதை நீங்க லாஃபுல்லா என்ஃபோர்சபிள் பண்ணணும்னு நீங்க இன்டென்ட் பண்ணல அப்படின்னு கோர்ட் சொல்லிருச்சு. தட் இஸ் பால்ஃபர் அண்ட் பால்ஃபர். அவங்க வந்து they did not talk about their legal relationship, legality of their relationship அவங்க பேசல. புரியுதா நான் சொன்ன டிஃபரன்ஸ்? உனக்கு புரியுதா? புரியுது சார். Understood? Yeah sir. Okay, let's go to the next case. பால்ஃபர் அண்ட் பால்ஃபர் புரிஞ்சதுல? சார் அப்ப இது எதுக்கு சார் எழுதணும்? டொமஸ்டிக் அக்ரிமெண்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் இல்லன்னு சொன்னா இது எழுதணும். சோ இந்த கேஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும். ஆமா, அதே மாதிரி all agreements, see all contracts are agreements but not all agreements are contracts அப்படினா இந்த கேसेस நீ கொடுக்கணும். ஓகே சார். எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவ? கான்ட்ராக்டோட டெஃபினிஷன் என்ன? செக்ஷன் 2H என்னது அது? an agreement enforceable by contract. இங்க வந்து அக்ரிமெண்ட் நானும் நீயும் வந்து படத்துக்கு போறோம்னு சொல்றோம், அது வந்து நான் வரல, அப்ப நீ எனக்கு வந்து டேமேஜஸ் கிளைம் பண்ண முடியுமா? முடியாது சார். ஏன்? ஏன்னா அது வந்து லீகல் இது கிடையாது. லீகலா நம்ம இன்டென்ட் பண்ணல. ஆமா சார். because we are just mere friends இருக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் இது டொமஸ்டிக் அக்ரிமெண்ட். டொமஸ்டிக். so see, domestic agreements may be legally intended domestic agreements இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா பால்ஃபர் அண்ட் பால்ஃபர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, presumption will be that domestic agreements are not legally enforceable. presume பண்ணுவாங்க. சோ கோர்ட்ல வந்து என்னைக்குமே presumption, ஃபர்ஸ்ட் presumption இருக்கும், இவன் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த presumption வந்து in favor of not legally enforceable if it is domestic agreement. அதை நீ அதுக்கப்புறம் எடுத்து வேணா ப்ரூவ் பண்ணலாம், டிஃபரெண்டா ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. சப்போஸ் இதே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ஒரு பேப்பர்ல எழுதி இதுதான் மேட்டர் இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராப்பரா எழுதி ப்ரூவ் பண்ற, அது அப்புறம் ப்ரூவ் பண்றது. பட் presumption will be what? domestic agreements, domestic, social and domestic agreements
does not intend to have legal so இங்க வந்து okay. legal consequences agreement தான் பார்க்கணும். ரிமெம்பர் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணாத, that is legal relationshipங்கிறது கிடையாது. got it? Okay, okay, sir. Okay, next. Lalman Shukla versus Gauri Dutt. In January, the defendant nephew disappeared, and the defendant sent his servant to look for him. Among the servant was the plaintiff, who was the manager of his firm. He was sent to the hardware, and money was given to him for his travel and other expenses. Issue வந்து the main issue was to இங்க. Okay, after sending the plaintiff, the defendant issued handbills offering a reward rupees 501 to anyone who could find the boy. The plaintiff traced the boy to Rishikesh and informed the defendant, who retrieved the boy. The plaintiff was given. Read. And the plaintiff was given of 2 sovereigns and an additional 20 rupees later. After about 6 months, the plaintiff was dismissed from service. He then sued the defendant cheating, claiming for rupees 499 from the reward offered in the handbill. The plaintiff alleged that the defendant had promised to pay him the reward plus other gifts and traveling expenses when he was sent to Hardwar, but it was found that this was untrue and the handbill were issued after the plaintiff had left for Hardwar. இப்ப facts என்ன சொல்லு. சரி, defendant டிஃபெண்டன்டோட நெவியூ வந்து அப்ப வந்து டிஃபரெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, யாராச்சும் கண்டுபிடிச்சு தந்தா நான் காசு தருவேன்னு சொல்லுவாங்க சார். அப்ப வந்து இந்த பிளேன்டிஃப் வந்து கண்டுபிடிக்க போவாங்க சார். அப்ப கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவையான டிராவல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே இவருக்கு டிஃபெண்டன்ட் கொடுத்துருவாங்க சார். அப்ப அந்த பிளேன்டிஃப் என்ன சொல்லுவாங்க, அப்புறம் வந்து அந்த பிளேன்டிஃப் அப்புறம் அந்த பிளேன்டிஃப் கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் அந்த டிஃபெண்ட் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, rupees 501 தரேன், யார் கண்டுபிடிச்சு 501 rupees தரேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இந்த பிளேன்டிஃப் என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டுபிடிச்சுவாங்க சார். அப்புறம் அந்த பிளேன்டிஃப் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து தேவையான செட்டில்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க சார். பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிளேன்டிஃப் வந்து வேலையை விட்டுட்டு அப்புறம் அவங்க சியூ பண்ணுவாங்க சார். இன்னும் அவங்க சியூ பண்ணி 499 rupees கிளைம் பண்ணுவாங்க சார். இதுல வந்து கொஞ்சம் தெளிவா ஃபேக்ட்ஸை வந்து தெளிவா படிக்கணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, ஜனவரியில டிஃபெண்டன்டோட நெப்யூ டிசப்பியர் ஆயிடுறான். The defendant's nephew disappeared in January. Defendant sent his servants to look for him. Okay? டிஃபெண்டன்ஸ் வந்து சர்வன்ஸ் லுக் பண்ண போடுறாரு. ஆனா அந்த சர்வன்ஸ்ல பிளைன்டிஃப் இருக்காரு. பிளைன்டிஃப் மேனேஜர் ஆஃப் த ஃபர்ம். பிளைன்டிஃப் போறாரு. போகும்போது ஹரித்வார்ல போய் தேட சொல்லும் போது மணி கொடுக்குறாங்க. டிராவல் அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. போய் தேடிட்டு வான்னு சொல்லி. புரியுதா? இதுக்கும் நீ சொன்னதுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்னது சார்? இங்க ரிவார்டு சொல்லவே இல்ல இந்த டைத்துல. ஓகே. ரிவார்ட் இஸ் நாட் அனௌன்ஸ்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அவங்கள கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் தான் ரிவார்ட் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. 500. சரியா? ஓகே சார். ஆனா இந்த பிளைன்டிஃப் வந்து பாய கண்டுபிடிச்சாரு, வந்து கொடுக்குறாரு. கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு பாய கண்டுபிடிச்சு கொஞ்சம் மணி தர்றாங்க. அடிஷனல் 20 rupees சம்திங் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து எப்ப நடந்தது? 1913ல. சோ அப்ப 20 rupees 500 rupeesனா எவ்வளவு நீ பாத்துக்கணும். ஓகே? ஓகே சார். சார். கரண்ட் பேஜ். ஓகே, எனிவே இந்த லாஸ்ட் கேஸை வச்சுட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் நீங்க. ஓகே? ஓகே சார். ஓகே சார். ஹலோ? ஓகே சார். கேக்குதா சார்?
ஓகே, என்னோட நான் பேசுறது கேக்குதா? சார் நீங்க பேசுறது கேக்குது சார். ஓகே. ஓகே, எனக்கு நீங்க பேசுறது எதுவும் கேட்கல. ஸோ நானே சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோ. இதோட லாஸ்ட் கேஸ், இதோட முடிச்சுக்கலாம். என்னன்னா, டிஃபெண்டன்ட் வந்து டிஃபெண்டன்ட் நெஃப்யூ தொலைஞ்சு போயிடுறாரு. நெஃப்யூ தொலைஞ்சு போன உடனே அவங்க வந்து தேடி கண்டுபிடிக்க ஆள் அனுப்புறாங்க. அதில் சர்வெண்ட் இன்க்ளூடட். அது சர்வெண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் ₹501 ரிவார்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாங்க. ரிவார்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது தெரியாமயே சர்வெண்ட் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சிடுறாரு. கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அவரு அமைதியா இருக்காரு. ஆனா அவரை வேலையை விட்டு தூக்குனதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் கண்டுபிடிச்சதுக்கு எனக்கு ₹500 தரவில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் போடுறாரு. ஆனா கோர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஆஃபர் உனக்கு நாலேஜ்ல இருந்தா மட்டும்தான் யூ கேன் கிளைம் தி ரிவார்ட். ஆஃபரே என்னன்னு தெரியாம இருக்க போகும்போது யூ கேன் நாட் கிளைம் தி ரிவார்ட். ஓகேவா? ஸோ இதான் ரேஷியோ டிசெண்டிங். ஸோ இதோட நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். நீ பேசுறது எனக்கு என்னன்னு கேட்காது. ஏன்னா என்னோட ஸ்பீக்கர் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் இப்போ போனதுனால அதுல இல்ல, யூபிஎஸ்ல பேக்கப் இல்ல. ஸோ இப்போ முடிச்சுக்கலாம். ஸோ நாளைக்கு நான் என்ன டைமிங்னு நான் நாளைக்கு சொல்றேன். ஓகேவா? இப்போ என்ன புரிஞ்சிருந்தா ஓகே. டவுட் இருந்துச்சுன்னா மெசேஜ்ல அனுப்பு, நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ.